primarily Dr. Paila Mallareddy garu also came forward and wanted to support. We thank them. So there are so many other work came here, but because of the very short notice, Bigala garu just called me last 1 week. Hey, we got to do one program in New Jersey, and then some of our friends came together. We put together in a very, very, very quick time period. Thank you all coming in a short notice. We all know New Jersey is a special place. Anybody who comes to our place, we always welcome warmly, regardless of their affiliation to the parties or regions or language. So we, as an Indian Americans, always show solidarity. So that's what we are here. So we wanted to do this program in bigger venue, but because of the time constraints, we just did it in low profile and very quick. So thank you all. And I, without talking too much, I request our beloved IT Minister Garu, KTR Garu, friend, a leader, visionary. Please give him a big round of applause on stage. Thank you. Mr. Garu, thank you again for visiting IT Serve in Bay Area chapter. As promised in Bay Area chapter, IT Serve loves your great initiation, creating the local employment in Tier 2 cities. And we took it to the board and we formed a committee that we take the great initiative to all the members, all the 1400 members. So from next week onwards, we will make it official and take it to the members. I will get the literature from Mr. Vijay Rangineni Garu. As soon as I get it, I will take it to all the members, because most of the members, all the IT Serve members, they are helping the community. If you look at the entire IT Serve for last 3-4 years, they've been working with the US government to protect the non-immigrant visa workers within the US. If you look at any H1B or OPT employee today working, getting 3 years H1B, and OPT employees working at the end client, is because IT Serve is helping challenge the US government with the changing policies. At the same time, the members, all the entrepreneurs, they love the great country, this country, and their motherland. So with your great initiative, everybody loves to contribute and create local employment in Tier 2 cities.
and we have not even officially made the announcement to all the members. But today, if you see, we have close to 20 companies came forward to create employment in local cities. From Northeast chapter, thanks to Om Nakka, the chapter president, and from Philly chapter, Ashok Dandamudi came forward. So they verbally, they've been talking to the members. So far we have the list, you can see 20 members. Most interestingly, actually the interesting point is out of 20 members, there are some members actually they don't have office in state of Telangana, they don't belong to state of Telangana, but they got inspired and motivated with your speech in Bay Area, and they want to start office in our tier 2 cities in Telangana. Telangana's GDP has risen to 11.54 lakh crores, a 125% increase. This has never happened in the history of India, that a new state, which was just formed, has risen like a phoenix. Let me remind you, this is again, this compounded annual growth rate of 14%, CAGR of 14%, despite demonetization, which was a huge blow to the economy, despite pandemic, the corona crisis over the last 2 years, and despite an extremely unsupportive central government, NDA government. ఈ మూడు ఆటంకాలు, అవరోధాలు, ప్రతికూలతలు ఉన్నా తెలంగాణ రాష్ట్రం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈ రకమైన పురోగతిని సాధించింది. In case you are wondering how does this, I don't understand these numbers, how does it really fare in among Indian cities and Indian states ante, India has 28 states, 28 రాష్ట్రాలు ఇండియాలో ఉన్నాయి. Telangana is in fact the 11th largest state geographically. భౌగోళికంగా 11వ అతిపెద్ద రాష్ట్రం. Population wise చూస్తే we are the 12th largest state. కానీ according to RBI, the Reserve Bank of India, who has released a report in October 2021, Telangana is the 4th largest contributor to India's economy. It's not a mean feat. You are 11th largest geographically, 12th largest population-wise, but you have surpassed about 8 states who are above you in terms of population, and you have become the 4th largest contributor to India's economy. How did that happen? Because of the progressive policies of the Honorable Chief Minister. Let me tell you one more statistic. Telangana's population is only 2.5% of India, 2.5% only. 4 crores out of 135, 136 odd crores. But our contribution to India's economy is 5%, literally double of what our population is. That shows you that Telangana continues to punch much, much, much above its weight. Boxing lo generally weight categories batti kotladtaru. 40 kilos innadu 40 kilo tho kotladtadu, 60 kilos innadu 60 kilo tho kotladtadu. That's how the bouts are actually conducted. But Telangana, in spite of being a baby, only a 7.5-year-old baby, is competing with the states which have been formed 70 years ago, 60 years ago, and continues to outperform them in spite of all the obstacles and hurdles that I've just mentioned. This is no mean feat. No state in India has ever done this. In case మీకు డౌట్ ఉంటే, నేను చెప్పేదంతా స్టోరీయా ఏదో చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడా అంటే, ఇదేవి నా స్టాటిస్టిక్స్ కావు, ఇవన్నీ మోడీ గారి స్టాటిస్టిక్స్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అని, MOFP అని ఒక గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో, వాళ్ళ స్టాటిస్టిక్స్ నేను చెప్పేది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాటిస్టిక్స్, ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పేది ఏది కూడా నా సొంత కవిత్వమేమో లేకపోతే మా డబ్బా మేము కొట్టుకోవడానికి తెచ్చుకున్న మాటలో కాదు. లెట్ మీ ఆల్సో టెల్ యూ, సో హౌ డిడ్ దిస్ హ్యాపెన్? హౌ డిడ్ దిస్ ప్రోగ్రెస్ హ్యాపెన్? హౌ డిడ్ దిస్ గ్రోత్ హ్యాపెన్? డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ అ డిఫాల్ట్ మోడ్? కొంతమంది అంటుంటారు మమ్మల్ని, మీకు హైదరాబాద్ ఉంది కాబట్టి పెరుగుకుంటూ పోతుంది, మరి కర్ణాటకకు బెంగళూరు ఉంది, తమిళనాడుకు చెన్నై ఉంది, వాళ్ళకి అహ్మదాబాద్ ఉంది, ఇంకోళ్ళకి ముంబై ఉంది, ఇంకోరికి ఢిల్లీ ఉంది, మరి అక్కడ ఎందుకు కావట్లేదు ఇవన్నీ? వై ఇస్ తెలంగాణ ద మోస్ట్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ స్టేట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ యూ సే? అంటే ఇది ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ కేసీఆర్ గారు, వెన్ వీ స్టార్టెడ్ అవర్ జర్నీ యాజ్ అ న్యూ స్టేట్, he called us all, he called the entire legislature party, and he made a very, very specific commitment to all of us and to the people of Telangana.
హీఈస్ అ మ్యాన్ హూ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద గ్రాస్ రూట్స్. ఆయన ఒక గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి సొంతంగా తన కాళ్ళ మీద తాను నడిచి ఎదిగి వచ్చిన వ్యక్తి కేసీఆర్ గారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే రైతుల కష్టాలు తెలుసు, పల్లె ప్రజలకు ఏం కావాలో తెలుసు, పట్టణ ప్రాంత ప్రజలకు ఏం కావాలో తెలుసు. ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే అసలు సగటు భారతీయుడి కోరిక ఏంటి, ఆయన ఆలోచన ఏంటి, ఆయన ఎజెండా ఏంటి, వాళ్ళకి కావాల్సిన అంశాలు ఏంటి, ఇది బాగా అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి ఆయన. అందుకే ఇట్ ఈస్ కూల్ ఫర్ మీ టు కమ్ హియర్ టు ద US, టు గో టు బే ఏరియా and talk to all the leading technology companies and talk to them about AI, ML, robotics, drones, Web3 and whatnot, NFT, crypto. అదేందో నాకు ఇంతవరకు అర్థం కాలేదు, NFT ఏందో క్రిప్టో ఏందో, కానీ ఇవన్నీ బాగానే ఉంటాయి మాట్లాడుకోవడానికి. తర్వాత బాస్టన్ వచ్చి, న్యూయార్క్ వచ్చి, ఫైజర్ సిఇఓని కలిసి, లేకపోతే అక్కడ మన స్క్రిప్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళని కలిసి, ఇంకో బయోటెక్ కంపెనీని కలిసి, వాళ్ళతో when biology marries technology, what can happen, when data sciences meets life sciences, what can happen, చాలా మంచి స్టోరీలు చెప్పొచ్చు. కానీ మాటలు చెప్పినంత ఈజీ కాదు ఇండియాలో డెలివర్ చేయడం అంటే. అందమైన స్పీచ్లు ఇచ్చేవాళ్ళు దేశంలో చాలామంది ఉన్నారు, కానీ టు డెలివర్ ఆన్ ద ప్రామిసెస్ టు పీపుల్ ఈజ్ నాట్ అ జోక్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కేసీఆర్ గారు ఆయన ఏం తీసుకున్నా హీ డ్రీమ్స్ బిగ్, హీ డస్ నాట్ థింక్ స్మాల్, హీ కాంట్ థింక్ స్మాల్, దట్స్ హిస్ ప్రాబ్లమ్. హీ హ్యాస్ టు డ్రీమ్ బిగ్, హీ హ్యాస్ టు థింక్ బిగ్. అంటే ఏంటి, why am I saying that? Why am I saying that is because I know, as a man who comes from grassroots, he told us on day one that we are going to focus on the basic needs of people of our state. అంటే ఏంటి బేసిక్ నీడ్స్ అంటే, ఏం కావాలి ప్రజలకి? మంచినీళ్ళు, కరెంటు, సాగునీరు, రోడ్లు, మంచి వాతావరణం, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు. పేదవాడు ఉంటే ఆదుకునే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏం కోరుకోరు ప్రజలు. మంచి గవర్నెన్స్, సింపుల్గా శాంతి భద్రతలో కూడుకున్న గవర్నెన్స్. నా పిల్లనో ఇంటి నుంచి బయటికి పోతే సేఫ్గా ఇంటికి వస్తారు, చక్కగా ఉంటారు, ఏ రకమైన ఇబ్బంది ఉండదు అనే ఒక కంఫర్ట్ మెంటల్గా. ఇది కోరుకుంటారు తప్ప ఇంతకంటే ఎక్కువ అద్భుతాలు ఎవరు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏ ప్రజలు కూడా ఆశించరు. బేసిక్స్. సో వాట్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ అవర్ జర్నీ? ఇన్ 2014 వెన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ వాజ్ ఫార్మ్డ్, మీకు అందరికీ నేను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నా, జనరల్గా పవర్ క్రైసిస్ అంటే, విద్యుత్ కొరత అంటే, పవర్ అవుటేజెస్ అంటే టిపికలీ హౌస్ హోల్డ్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్. ఇళ్లలో మీ అందరికి గుర్తుండొచ్చు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మరి 90s, 80s పెరిగిన వాళ్ళకి మిగతా వాళ్ళకి గుర్తుండకపోవచ్చు, కానీ హైదరాబాద్లో కానీ లేకపోతే పల్లెటూర్లలో కానీ రోజుకి 5-6 గంటల పవర్ కట్టు ఖచ్చితంగా ఉండేది. కొన్ని చోట్ల ఎంత దరిద్రంగా ఉండేదంటే, ద కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఐ రిప్రజెంట్, సిరిసిల్ల, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీబడి ఫ్రమ్ దేర్. అక్కడ వీ హ్యావ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాల్డ్ సెస్. అక్కడ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ డన్ బై లోకల్ రెస్కో. ఐ రిమెంబర్ ద పెథెటిక్ సిట్యుయేషన్. సిరిసిల్లాలో ఎవరైనా చనిపోతే అక్కడ అంత్యక్రియలకు పోతే, ఆ అంత్యక్రియలకు తీసుకొని పోతారు కదా ఊరి బయటికి. మేము ఆ సెస్ అంటే ఆ రెస్కో, ఎవరైతే డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఉంటుందో, వాళ్ళ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్కో, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్కో, డీఈకో ఫోన్ చేసి, బాబు ఇక్కడ స్నానాలు చేయాలి, ఎందుకంటే అక్కడికి అంత్యక్రియలకు పోతే స్నానాలు చేయాలి కదా, ఇక్కడ బావి కాడ స్నానం చేయాలా, కొద్దిసేపు కరెంట్ అయ్యి, దయచేసి ఒక అర్ధగంట సేపు 20 నిమిషాలు కరెంట్ అయ్యి అని బతిలాడుకోవాల్సిన దుస్థితి. అదేవిధంగా ఎంత ఎరాటిక్ పవర్ సప్లై అంటే, రైతులకి రోజుకి 6 గంటలు కరెంట్ ఇస్తాం, 9 గంటలు కరెంట్ ఇస్తామని డైలాగులు కొట్టేది. తెలంగాణ వచ్చి రాకముందు కొద్ది ముందు రోజుకి 6 గంటలు 9 గంటలు అనేది, కానీ ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్ సప్లై ఉండదు. 2 గంటలు ఒకసారి, 2 గంటలు ఒకసారి, 2 గంటలు ఇంకోసారి. అంటే పారిన మడే పారుతుంది, మళ్ళీ నీళ్ళు ఎక్కడికి వస్తాయి, మళ్ళీ అక్కడికే వస్తాయి. 2 గంటలు ఒక మడికి వస్తాయి నీళ్ళు, మళ్ళీ 2 గంటల తర్వాత వస్తే మళ్ళీ అక్కడికే వస్తాయి తప్ప కిందికి రావు. ఇది మాత్రమే కాదు, పవర్ ఎంత క్రైసిస్ ఎంత సివియర్గా ఉండేదంటే, హైదరాబాద్లో ఏ జిరాక్స్ సెంటర్కి పోయినా, కరీంనగర్లో ఏ జిరాక్స్ సెంటర్కి పోయినా, లేదా ఓల్డ్ సిటీలో చివరికి అక్కడ ఒక చిన్న బండికాడికి పోయినా, జనరేటరో ఇన్వర్టర్లు లేని మనిషి లేడు. చిన్న జనరేటర్లు, ఇన్వర్టర్లు. అపార్ట్మెంట్లలో కిందికి పోతే మొత్తం డీజిల్ వాసన. ఏందిరా అంటే మొత్తం జనరేటర్ నిండా డీజిల్ నింపి, కొంతమందికి మన హైదరాబాద్తో ఇంకా కనెక్షన్లు ఉన్న వాళ్ళు గుర్తుండొచ్చు. ఇది ఆనాటి పరిస్థితి. అవర్ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఇన్ తెలంగాణ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ అవర్ జర్నీ వాజ్ అబౌట్ 7,000+ megawatts. బట్ ద డిమాండ్ వాజ్ 9,000+ ఆల్రెడీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నార్మల్గా రైతులు ధర్నా చేస్తారు. నాకు గుర్తుంది ఎన్నిసార్లు అంటే, నేనే కూర్చున్నా సబ్స్టేషన్ల ముందు ధర్నాలో. ఎంత కోపం వస్తుందంటే, రైతులకి కరెంట్ సరిగ్గా రాకపోతే పంటలు ఎండిపోతుంటే వాళ్ళ కళ్ళ ముందే, లిటరలీ ఇట్స్ లైక్ ఎ బేబీ. పంట అంటే రైతుకి తాను పెంచుకున్న ఒక పాపలాగా, ఒక బాబులాగా. ఎంత కోపం వచ్చిందంటే రైతులకు గతంలో ఎన్నిసార్లు, ఒకసారి కాదు, ఆ విద్యుత్ శాఖ అధికారులను, ఎలక్ట్రిసిటీ ఆఫీసర్స్ని తీసుకుపోయి ఆ సబ్స్టేషన్ లోపల పడేసి తలుపులు పెట్టి
కుర్చీలు పగలగొట్టి మొత్తం అద్దాలు పగలగొట్టి మీరు కరెంట్ ఇవ్వలేదని చెప్పి గవర్నమెంట్ మీద కోపం చూపెట్టేది. ఇది ఆ రోజు పరిస్థితి. అసలు నార్మల్గా ఇండస్ట్రీ నడపాలి అంటే ఇండస్ట్రీ నడిస్తేనే లాభాలు వస్తాయి, ఇండస్ట్రీ నడిస్తేనే సంస్థ బతుకుతుంది, ఇండస్ట్రీ నడిస్తేనే కార్మికులకి ఫుడ్ ఉంటుంది, హ్యాండ్ టు మౌత్ ఉంటుంది, రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడదు. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఇందిరా పార్క్ దగ్గర 3 రోజులు ధర్నాలు, పవర్ కోసం, విద్యుత్ కోసం ఉద్యమాలు. ఇది ఆనాటి పరిస్థితి. ఆనాటి నుంచి అంటే ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు మాకు చెప్పింది ఒకటే, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పవర్ క్రైసిస్. మళ్ళీ ఇదేంటి 65 years ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్, అప్పటికి 65 అంటే అప్పటికి 68 years ఆఫ్ ఇండియాస్ ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత నేను చెప్పిన పరిస్థితి, కరెంట్ ఇవ్వలేని దుస్థితి. మరి కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత 6 నెలల్లో మ్యాజిక్ లాగా మొత్తం మారిపోయింది. ఎట్లా మారిపోయింది? హౌ డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్? 6 నెలల్లో పవర్ క్రైసిస్ మొత్తం సాల్వ్ అయిపోయింది. హౌ డిడ్ దట్ హ్యాపెన్? యూ నీడ్ పొలిటికల్ విల్ అండ్ రిజాల్వ్ టు మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్. He did 3 things. 1, he went for massive short-term purchase of power. He said, I want to give 24/7 power to my people, no matter what. Whatever the cost is, let's do it. He went for short-term power purchase. Second, he improved the efficiency of existing thermal power generating stations. In fact, today, Telangana is a state where highest PLF is recorded, highest plant load factor is recorded among all the thermal power generating stations, 87, 90, 94%. No state in India could ever touch that. Number three, he went after massive renewable energy generation. The total solar power that was generated when Telangana came into being was hardly about 40 megawatts. Today, it's more than 5,000 megawatts. That is what KCR has done. And that's how the power crisis has been averted. సరే, ఈరోజు అది పెద్ద విషయంలాగా అనిపించకపోవచ్చు. మీరు న్యూజెర్సీలో ఉన్నారు, న్యూయార్క్లో ఉన్నారు, కొంతమంది మేరీలాండ్ నుంచి వచ్చినారు, కొంతమంది ఇంకొక నుంచి వచ్చినారు. మీకు అది పెద్ద ఇష్యూ కాదు, కానీ అక్కడ అది చాలా పెద్ద ఇష్యూ ఒకప్పుడు. ఈరోజు తెలంగాణలో ఎట్లా ఉందంటే పరిస్థితి, ఒకప్పుడేమో రోజు పవర్ అంటే ఇన్ని గంటలకు పోతుంది, ఇన్ని గంటలకు వస్తుంది, మనం అక్కడ పోయి జనరేటర్ ఆన్ చేసుకోవాలని తెలుసు మనకి. ఈరోజు అప్పుడప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ నన్ను కోప్పడుతుంటారు, ఎప్పుడన్నా 10 నిమిషాలు కరెంట్ పోతే, అరే కరెంట్ పోయింది. ఒకప్పుడేమో కరెంట్ ఉంటే వార్త, ఇప్పుడు కరెంట్ పోతే వార్త అయింది. ఇప్పుడు ఇరిటేట్ అవుతున్నారు, బికాస్ పీపుల్ హెవ్ గాటన్ యూస్ టు ఇట్. వన్స్ యూ స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ a certain lifestyle, and if there is a departure or a deviation, you tend to get irritated. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఇక్కడ న్యూజెర్సీలో పవర్ పోతుందా? అప్పుడప్పుడు పోతుందా? నేను కూడా ఇక్కడే ఉన్నా, నాకు స్టోరీస్ చెప్పొద్దు. ఐ నో కాన్ ఎడిసన్, ఐ నో ఆల్ దాట్. ఏమంటున్నా అంటే పోతే ఇరిటేషన్ వస్తుంది, అరే అట్లా పోయింది, వాట్ నాన్ సెన్స్, వాట్ ఈస్ ద డిస్కామ్ డూయింగ్, ఇట్లా ఉంటుంది కోపం. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ వీఆర్ నౌ. తెలంగాణలో మేము కూడా సర్ప్లస్ పవర్ ఇచ్చే స్థాయికి చేరుకుంటా ఉన్నాం. We have spent nearly 75,000 crores of rupees, or more in fact, in setting up massive thermal power generating stations. Damarcherla ane mandalam untundi, Miryalgoda constituency. Akkada we are setting up a UMPP, ultra mega power project. We are not just planning for current needs, we are planning for future needs. The installed capacity in Telangana has risen from 7,000 megawatts back then to 16,600 megawatts now. Or that is what KCR has done. And that is how we are able to today get 24/7 power supply. Rendavadi, it might seem trivial, it might seem silly. నేను జ్యూరిక్ పోయినా నా మధ్యన ఒకసారి పోతే ఏదో హోటల్లో దిగిన తర్వాత ఈ హోటల్లో దిగంగానే మనం దాన్ని బట్టలు గిట్లు సదిరి ఆ తర్వాత ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ వాటర్ టు డ్రింక్. ఎక్కడ ఒక బాటిల్ లేదు. ఇదే వీళ్ళంతా ఇంతే, అమెరికాలో ఇంతే, వీళ్ళు వాటర్ బాటిల్ పెట్టరు, వీటిని కూడా అమ్ముకుంటారు అని తిట్టుకొని వాడికి ఫోన్ చేసిన. అరే వాటర్ లేదు, డ్రింకింగ్ వాటర్ లేదు, నీళ్ళు తాగద్దా నేనంటే, యు నో వాట్ హీ సెడ్? సార్ దిస్ ఇస్ జ్యూరీ వాటర్. మేము ఏదైతే నీళ్ళల్లో మీ బాత్రూంలో సప్లై చేసే వాటర్ ఉందో, ఇట్స్ జ్యూరీ వాటర్, ఇట్స్ పోర్టబుల్ వాటర్, యూ కెన్ డ్రింక్ దట్ అన్నాడు. నేను బాత్రూంలో నీళ్ళు తాగటంలో కనబడుతున్నాను నేను కానీ బాత్రూమ్ పోయి చూస్తే అక్కడ యాక్చువల్లీ హీ సెట్ అ బ్యూటిఫుల్ కార్డ్, సేస్ జ్యూరీ వాటర్, ఇట్ ఈస్ సర్టిఫైడ్ యాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పోర్టబుల్. ఇక వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ సర్టిఫికేషన్లు ఉంటాయి కదా, అంతా రాసి పెడితే దాని ఫోటో కూడా తీసుకున్నాను. వీళ్ళు ఎక్కడున్నారు, మనం ఎక్కడున్నాం. పాయింట్ ఏంటంటే 75 years ఆఫ్ ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత నాట్ వన్ స్టేట్ ఒక్కడంటే ఒక్కటి మొత్తం అందరికీ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మాకంటే ముందున్న మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రులు ఆటాకు వచ్చినారు, తానాకు వచ్చినారు, ఇక్కడ వచ్చి చక్కగా మీరు పెట్టిన భోజనాలు తిన్నారు, ఇక్కడ వచ్చి మీరు హోటల్లో దింపితే హోటల్లో దిగున్నారు, బ్యూటిఫుల్గా ఇక్కడ ఉన్న అన్ని ఫెసిలిటీస్ చూస్తారు, పోతారు. కానీ ఒక్కటి కూడా ఆలోచన రాలేదే. ముఖ్యమంత్రులు, ప్రధానమంత్రులు 75 ఏళ్లలో కేసీఆర్ గారి కంటే చాలా బలవంతులు, చాలా హైట్లో, వెయిట్లో పెద్దవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు.
అరే ఒక్కరు కూడా ఎందుకు ఆలోచన రాలేదు? మా ప్రజలకి ఇంటింటికి నల్లాకి నేను నీళ్ళు ఇవ్వాలి అనే ఆలోచన ఎందుకు రాలేదు? అంతే. బట్ కేసీఆర్ గారు, ఐ వాజ్ ద మినిస్టర్ ఫర్ రూరల్ వాటర్ సప్లై దెన్ ఇనీషియల్ డేస్లో 2014లో. ఈ కాల్డ్ అస్ ఆల్. మా ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ ఉండే అప్పుడు సురేందర్ రెడ్డి అని. సురేందర్ రెడ్డి గారు, నేను, తర్వాత మా ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు సీఈలు ఉండే, చీఫ్ ఇంజనీర్లు, అందరినీ పిలిచి హీ సేస్, నేను 96, 97లో సిద్దిపేటలో, ఇప్పుడు ఎవరో బద్దిపడగ నుంచి ఇక్కడ కలిసిండు నాకు. హాయ్ సార్, రంగా రైట్, థ్యాంక్ యూ రంగా. సో 96, 97లో కేసీఆర్ యాజ్ అన్ ఎమ్మెల్యే అండ్ మినిస్టర్ బ్యాక్ దెన్, ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్, యాజ్ అ మినిస్టర్ with about 108 crore rupees, I gave a portable drinking water connection to each and every home in my constituency. I want to replicate the same at the entire state level అన్నారు. చేద్దాం సార్ అన్నాక ఏమంటారు ఆయన అంటే, నాకు కరెక్ట్గా 2 yearsలో ప్రాజెక్ట్ అయిపోవాలంటారు. అంటే మా ఈఎన్సీ పాపం సురేందర్ రెడ్డి అని పెద్ద ఆయన మంచోడు, ఆల్మోస్ట్ కుర్చీలోంచి కింద పడ్డాడు. అంటే చేద్దాం సార్ ఏముందని నేనేదో చెప్పేస్తున్నా. ఆయన నన్ను మెల్లగా, సార్ ఒక్క నిమిషం పక్కకు తీసుకుపోయాను. ఏం సురేందర్ రెడ్డి గారు అంటే, ఏం సార్ 2 ఏళ్ళలో ఎట్లా చేస్తాం సార్, దేశంలో ఎవరు చేయలేదు, మనతో నేడైతే సార్ 2 ఏళ్ళు కాదు సార్, కనీసం ఒక 7-8 ఏళ్ళు అవుతుంది సార్, 7-8 yearsకి మాత్రం కాకుండా చేయలేం సార్, ఇది ఇంపాసిబుల్ సార్. అంటే అసలు మీరు, ఆయన ఇప్పుడే చెప్పిండు, మీరు లెక్క ఇంకా అది లేదు ఏమీ లేదు, అప్పుడే మీరు బేజారైపోతే ఎట్లా? అది 7-8 ఏళ్ళలో, 2 ఏళ్ళలో, 3 ఏళ్ళలో అసలు ఫస్ట్ బయట పోయి లెక్కలు తీసి అసలు ఎంత, ఏంది, ఎత్తెంత, పొడవెంత అని చూస్తే కదా తెలిసేదంటే, లేదు సార్ నా మాటినండి, మన డిపార్ట్మెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ మ్యాక్సిమం ఆంధ్రప్రదేశ్లో 23 జిల్లాల ఆంధ్రప్రదేశ్లో హయ్యెస్ట్ బడ్జెట్ దట్ వీ స్పెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ వాస్ 500 crores సార్. ఇక మీరు చెప్తున్న లెక్క ప్రకారం మరి సంవత్సరానికి ఇప్పుడు 20,000 కోట్లు 25,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి, ఎట్లా అవుతుంది సార్? మాకు కెపాసిటీ లేదు, మాకు అంత దాన్ని ఏమంటారు, మాకు ఆ స్ట్రెంగ్త్ లేదు, ఇంతవరకు అంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేసిన నైపుణ్యం లేదు, ఎట్లా చేస్తాం సార్ అని నాతో వాదమైంది. మళ్ళీ మేము ఇద్దరం లోపల పోతే కేసీఆర్ గారేమో నథింగ్ డూయింగ్, 2 years కాకపోతే 3 years ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్ అని ఆయన. We said, okay, Mary, let's actually see, because he's an audacious man. Like I said, he only thinks big, he can't think small. So we actually wanted to understand what else have other states done. మాకు ఈ లోపల ప్రధానమంత్రి మోదీ గారి నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది. మేము అప్పుడు ఆయన కొత్తగా ప్రధానమంత్రి అయ్యిండు. మేము గుజరాత్లో డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి అమలు చేసినాం, మీరు దయచేసి దాన్ని చూసి నేర్చుకోండి అని పెట్టినారు. సరే మేము కూడా పోయినాం. ప్రధానమంత్రి గారు ఉత్తరం, సీఎం గారు అన్నారు పోయిరండి అంటే, నేను, మా వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మా ఈఎన్సీ గారు, మేమందరం ఒక 5-6 కలిసిపోయినాం. పోయితే వి వెంట్ అరౌండ్ గుజరాత్, సెవరల్ టౌన్స్, సెవరల్ విలేజెస్, జస్ట్ టు చెక్అవుట్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. ఈయనేమో మొత్తం నీళ్ళు ఇచ్చేసిన అంటున్నారు, మరి మనకంటే ముందే ఎవరు చేసినట్టున్నారని పోయినాం. పోతే వాట్ వీవ్ రియలైజ్డ్ ఈజ్ ఓన్లీ 65 to 70% of Gujarat is covered, firstly. Secondly, they didn't give a portable drinking water connection, tap connection to each and every home. It's only at the village level. గ్రామంలో ట్యాంక్ ఉంటే ట్యాంక్లో నీళ్ళు పోసినారు, అది కూడా 65-70% మాత్రమే. చాలా అసమగ్రమైన పథకం, అంత సమగ్రం కాదు. సిద్దిపేట పథకంతో పోలిస్తే నథింగ్. అది మాకు అర్థమైంది, ఇదంతా వైబ్రెంట్ బిల్డప్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అది, కాబట్టి ఇదంతా వైబ్రెంట్ బిల్డప్ ఏ ఉంది తప్ప ఏం లేదని చెప్పి వచ్చి సీఎం గారికి చెప్పాం. హీ సేస్, ఇన్ సిద్దిపేట్ I worked like an engineer. I made sure that I took water from కరీంనగర్ పక్కనే ఉండే లోవర్ మానేర్ డ్యామ్ అని ఉంటుంది రిజర్వాయర్, అక్కడి నుంచి నీళ్ళు తీసుకొచ్చి సిద్దిపేటలో ఒక పెద్ద కొండ మీదకి ఎక్కించి, ఆ కొండ నుంచి మొత్తం గ్రావిటీ ద్వారా నా కాన్స్టిట్యున్సీ అంతా ఇచ్చినాను. సేమ్ మోడల్ నీడ్స్ టు బి రెప్లికేటెడ్. ఇలా ఏం రాకెట్ సైన్స్ లేదు, చేయండి. యు నో వాట్ ఇస్ హ్యాపెన్? మ్యాజిక్ ఇస్ హ్యాపెన్. వి స్పెండ్ $7 billion, nearly 40,000+ crores. We laid 140,000 kilometers of worth of pipeline, which is 3 times the circumference of Earth. And we built more than 19,000 new OHSRs. OHSR ante overhead service reservoirs. And we've completed the project in less than 4 years. That is Telangana for you. We talk about Chinese execution. KCR gari confidence ekkuva. He says we can do it. Anything, we can dream big, we can deliver, we can achieve. We talk about Chinese execution. I hear from a lot of my friends, who say, చైనాలో ఇదైందంట, అదైందంట, 2 ఏళ్లలో 100 అంతస్తులు కట్టారంట, ఈ 2 నెలల్లో అది కట్టారంట, ఇది కట్టారంట అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. బట్ వాట్ కేసీఆర్ గారు హెస్ డన్, I don't know how many of you know this, but if you have a phone, you can pull it out and type. Please type. గూగుల్లో వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అని దయచేసి టైప్ చేయండి. ఒకసారి టైప్ చేయి గురు, వీడియో తర్వాత దిద్దు. వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్.
తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుసు, మిగతా వాళ్ళు తెలుసుకోండి. ముందు క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ చేయడం స్టిల్ గూగ్లింగా? వాట్ డస్ ఇట్ సే? వచ్చిందా లేక నేను అడుగుతున్నాను చెప్తున్నారా? కాళేశ్వరం. See, we don't appreciate our own work. Problem is, Modi garu, Prime Minister says, vocal for local అంటాడు ఆయన. Vocal for local. He's got some good slogans, catchy slogans. But the problem is, when India, the youngest state of India, builds the world's largest lift irrigation project in less than 4 years, lifting water from 82 meters above sea level through a multi-stage lift irrigation project, multi-stage lift system, to 612 meters. I don't know why, but unfortunately Prime Minister Modi, who's vocal for local, doesn't recognize it. Not a tweet, not a word, not a peep. I don't know why. కానీ వాస్తవం ఏంటంటే కాళేశ్వరం ఈజ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్, built, conceived, executed, completed in 4 years by Honorable CM KCR. Sir, what is emptiness, sir? No, ఇదేదో కొత్తగా ఉంది. ఇదేనంటే పిల్లలు కాలేజ్కి వెళ్ళిపోతారు, ఇంట్లో ఎవరు ఉండరు. అప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ when they leave the nest, when the kids leave the nest, it's basically an empty nest. So we are all empty nesters. We are all first generation Indian Americans who have come here, who feel conflicted because మా పిల్లలేమో they are born in America, they are here. వాళ్ళకి ఈ దేశం తప్ప ఆ దేశం తెలియదు, వాళ్ళకి అర్థం కూడా కాదు. మా పరిస్థితి ఏంటంటే మేము చిన్నప్పుడు ఫార్మేటివ్ ఇయర్స్ అంతా అక్కడ, కానీ ఇప్పుడు మనసు అక్కడ మనిషి ఇక్కడ అన్నట్టు మాకు కొద్దిగా అటు ఇటుగా ఉన్నాం మేము. కానీ ఎంప్టీ నెస్ట్ కదా, ఇప్పుడు ఇంకేం చేసేది లేదు, ఇక్కడ డబ్బులు సంపాదించుకున్నాను. సో ఐ వాంట్ టు గో బ్యాక్ అండ్ కాంట్రిబ్యూట్ అని చెప్తున్నారు మొన్న ఒక ఆయన. So my humble request to all of you, it's not about the quantum of money I want you to contribute. It's about a sense of belonging. It's about నేను చదువుకున్న స్కూలు, నేను చదువుకున్న కాలేజ్, దాన్ని నేను బాగా చూడాలి. మళ్ళీ నేను ఈసారి ఇండియా పోయినప్పుడు I don't want to see it in the same condition. I want to see it being much better, doing much better. And గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ చేస్తుంది, దానికి నేను కూడా వేడి నీళ్ళకు చన్నీళ్ళలాగా నేను కూడా సహాయపడతాను. నేను ఇందాక చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నా. మీరు ఇందాక పేర్లు రాయించిన వాళ్ళు, నాతో షాల్ వేయించుకున్న వాళ్ళు, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు స్పేర్ యూ, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు లీవ్ యూ. మొత్తం పేర్లు రాసుకున్నాం. మహేష్ బిగాల చాలాసేపు ఓపికగా నిలబడమంటే ఓపికగా నిలబడ్డా, అందరినీ గుర్తుపెట్టుకున్నా. ఐ హ్యావ్ ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీ. సో ఐ విల్ ఎన్ష్యూర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రైట్ అ చెక్, ఐ విల్ కండక్ట్ ద సేమ్ మీటింగ్ అగైన్ ఇన్ షెరటన్. మళ్ళీ వచ్చి చెప్తా, ఇక ఫలానా ఆయన ఆ రోజు అన్నాడు, మళ్ళీ ఇవ్వలేదు చెక్ నాకని చెప్తా. కార్డు ఉంటే గీకేస్తారు ఇప్పుడే. నన్ను యాక్చువల్లీ కార్డ్ గీకేయచ్చు, అది కూడా చెప్తున్నా. సో పాయింట్ ఏంటంటే, ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు కాంట్రిబ్యూట్ టు అ నోబుల్ కాజ్. ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు యాక్చువల్లీ, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ వెన్ ఎన్ NRI, a non-resident Indian, contributes to a local school, అది 20 లక్షలు, 25 లక్షలు, 90 లక్షలు, కోటి రూపాయలు కావాల్సిన అవసరం లేదు. 50,000 రూపాయలు ఇచ్చినా, 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చినా చర్చ జరుగుతుంది. వాట్ ఐ వాంట్ ఇస్, లోకల్గా ఊళ్ళో చర్చ కావాలి. ఎక్కడో 8-9 వేల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నవాడికి ఇంత ప్రేమ ఉంటే బడి మీద, నా ఊర్లో ఉన్న నాకు ఉండకూడదా అనే ఒక ఆలోచన అక్కడ మధుల్లో రావాలి. వస్తే ఏం జరుగుతుందంటే ఆ స్కూల్ మెయింటెనెన్స్ బాగుంటుంది. వన్స్ యూ ఓన్ అప్, దెన్ ద స్కూల్ ఇస్ బెటర్ మెయింటైన్. లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు గ్రామ పంచాయతీ మేము ఏ ఊరికి పోయినా సర్పంచ్ గారు ఒక లిస్ట్ ఇస్తారు, మాకు ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తారు. సార్ మా స్కూల్లో అటెండర్ లేడు, అటెండర్ ఇవ్వగలరు. అటెండర్ ఎందుకమ్మా, మీ స్కూల్ మీ గ్రామ పంచాయతీ మెయింటైన్ చేయాలా? ఈ ఊళ్ళో పిల్లలు చదువుతారు, మీ స్కూల్లో మీ పిల్లలే చదువుతారు కదా, మరి మీ గ్రామ పంచాయతీ మెయింటైన్ చేయాలి కదా అంటే, లేదు సార్ అది మా స్కూల్ అంటే మాది కాదు, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, అది వేరే ఎందుకు అవుతా, మీ ఊరు మీ స్కూలు అంటే కాదు. దట్ సెన్స్ ఆఫ్ డిస్కనెక్ట్ ఇస్ దేర్. దీనివల్ల నేను ఆశించేది ఏమంటే, మీరు ముందుకు వస్తే జనరస్గా, డెఫినెట్గా కొంత ఆలోచన వస్తుంది. సర్పంచ్ గారు, స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ చైర్మన్, ఆ ఊరిలో ఉన్న పిల్లలు, చదువుకున్న వాళ్ళు, ఇది మా స్కూలు, బాగా చూసుకోవాలా, బాగుండాలనే ఒక ఆలోచన రావాలనేది ఆలోచన, అంతకంటే ఏం లేదు. సో వీఆర్ ర్యాంపింగ్ అప్ దిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఫ్రమ్ June, July this year, and we've already started training the trainers, the teachers, ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూడా వాళ్ళు చెప్పడానికి. ఎందుకంటే ఈరోజు ఇంతమంది మనం, we proudly say, in fact, wherever I go, it's strangely enough, మరి చెప్తే ఎవరైనా ఫీల్ అవుతారో తెలియదు కానీ, బే ఏరియాలో ఒక 4 మీటింగ్లు పోయినా నేను. పోతే అక్కడ మేము పోయిన ప్రతి చోట మీటింగ్లో మొత్తం ఆల్ సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ఇండియన్ ఆర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్. కానీ 3-4 మీటింగ్ల తర్వాత ఒక దగ్గర పోతే పాపం ఒక ఆయన, ఇక్కడ ఆయన ఉన్నాడు, ఒక తెల్ల ఆయన ఉంటే, అందులో ఒక ఆయన జోకేస్తున్నాడు, ఇన్ దిస్ రూమ్ యూఆర్ ద ఓన్లీ వన్ విత్ యాక్సెంట్ అంటుండ ఆయన.
రీజన్ వై ఐ మెన్షన్ దిస్ ఇస్ బికాస్ మనం అక్కడ చదువుకున్నాం కాబట్టి ఇండియాలో మనకు చదివి చెప్పిన వాళ్ళు సరిగ్గా చెప్పిండ్రు కాబట్టి మనం ఇక్కడ దాకా రాగలిగినాం, ఇక్కడ వాళ్ళ ముందు నుంచి మాట్లాడగలుగుతున్నాం, వాళ్ళతో పాటు పని చేస్తున్నాం. వాళ్ళు ఒక సత్యానాదెల్లా, ఒక సుందర్, ఒక శాంతను, ఇంకా అట్లా ఎంతమంది ఉన్నారు, మా అరవింద్ కృష్ణ ఒకరు కాదు, మన వాళ్ళు ప్రీవియస్ జనరేషన్ వచ్చిన వాళ్ళు దే ఆర్ లీడింగ్ ది వరల్డ్ హియర్, దే ఆర్ లీడింగ్ ఆల్ దీస్ కంపెనీస్ హియర్. ఇందాక నేను చెప్పేది ఒక ఓం నల్లమాసు ఇన్ అప్లైడ్ మెటీరియల్స్, ఒక ఆకాష్ పాల్కీవాలా ఇన్ క్వాల్కామ్, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ గైజ్ ఆర్ ఇన్ సీనియర్ పొజిషన్స్. సిఎఫ్ఓలు ఆ రేంజ్లో, సిఎక్స్ఓ రేంజ్లో ఇంతమంది ఉన్నారు. ఇంకా నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇంకా ఎక్కువ మంది రాబోతూ ఉన్నారు. ద పాయింట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇస్ our education is what brought us here. Our education is what keeps us in good stead here. And unless we support and improve it as time passes by, it will deteriorate. So therefore, my humble request to all of you, దయచేసి మీరు చాలామంది చేసి ఉంటారు, నేను కాదంటలేదు. కొంతమంది దే ఆర్ టేకింగ్ అ వెరీ డిఫెన్సివ్ పాస్చర్ వెన్ ఐ సే దిస్. నిన్న పేరొద్దులేండి కానీ somebody was there inviting me to one of these community events. So I said, community events అంతా ఓకే, బట్ మీరేమైనా if you're going to write some fat checks to my schools, I'll show up. మీరు నాకు ఇంత డబ్బులు నేను జనరేట్ చేసి మీకు అప్పచెప్తా మీ స్టేట్ కంటే వస్తా, లేకపోతే రాను. క్విడ్ ప్రోకో అంటే ఆయన అన్నాడు, లేదు సార్ మేము చాలా చేసామని చెప్పి పుల్డ్ అవుట్ లాట్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అండ్ ఈ స్టార్టెడ్ షోయింగ్ మీ. మేము ఈ స్కూల్ చేసాము, ఆ స్కూల్ చేసాము. ఐ సెడ్ ఫైన్, గ్రేట్, వాట్ ఎవర్ యూ హవ్ డన్ ఆల్రెడీ, మాకంటే ముందే మీకు ఆలోచన వచ్చింది, మీరు చేస్తున్నారు, సంతోషం, చేయండి. కానీ దిస్ ఈజ్ నౌ అ వెరీ స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామ్. వీ హవ్ టేకెన్ అ 12-point ఎజెండా ఫర్ ఈచ్ స్కూల్ ఇన్ తెలంగాణ. అందులో ఏంటి, ప్రతి స్కూల్లో ఎన్ని అడిషనల్ క్లాస్ రూమ్స్ కావాల్సినంటే అన్నీ కట్టాలి. ప్రతి స్కూల్లో స్టాఫ్ రూమ్ ఉండాలి, టీచర్స్కి, హెడ్ మాస్టర్ గారికి. హెడ్ మాస్టర్ గారి రూమ్ సెపరేట్గా ఉండాలి. డైనింగ్ హాల్ కట్టాలి, కంపౌండ్ వాల్ కట్టాలి, టాయిలెట్స్ సవ్యమైన టాయిలెట్స్ విత్ రన్నింగ్ వాటర్ కావాలి, ప్లే గ్రౌండ్ కట్టాలి, స్ప్రూసప్ చేయాలి, మొక్కలు పెట్టాలి, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ పెట్టాలి. దిస్ ఈస్ ద 12-point ఎజెండా ఆఫ్ దిస్ మన ఊరు మన బడి కార్యక్రమం. Once this is done, by the way, I forgot to mention one very important thing. When we did this Mission Bhagiratha, the drinking water program that I just talked to you about, the portable drinking water connection with about $7 billion, what we've also done is, in fact, in the same trench, we've also laid a fiber optic cable. The project is almost nearing completion. So each and every one of these schools will also be connected with a 100 Mbps connection. So digital classrooms are on. అందులో best of the trainers, best of the tutors from across the world, they can show up. Obviously it's just YouTube కానీ ఇంకో ఛానల్ కానీ ఇంకోటి కానీ పెడితే, even in the remotest of village, in some Devarkonda or some Acchampet, somewhere in Telangana, even those kids can dream big, can think big. తప్పకుండా అక్కడ చేసింది నేను కూడా ఎందుకు చేయలేను అని ఒక విశ్వాసం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో అది కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. రెండవది, just to put things in perspective, because we just got out of, or not really, కొంతమంది ఇంకా మాస్క్లు వేసుకునే ఉన్నారు. We haven't gotten out of this pandemic completely. And last 2 years, I think what's been on everybody's mind is health. Family కానీ, పర్సనల్ హెల్త్ కానీ, అసలు ఏం జరుగుతుంది, వాట్ విల్ హ్యాపెన్. ఫస్ట్ ఏమో అదేదో కరోనా అన్నారు, దాని తర్వాత విచిత్రమైన పేర్లన్నీ పెట్టారు. డెల్టా అన్నారు, తర్వాత ఇంకేందో వచ్చింది, అది ఇంకా మధ్యలో ఇంకోటి ఏదో వచ్చిండే. డెల్టా అన్నారు, తర్వాత ఒమిక్రాన్ అన్నారు, తర్వాత ఇప్పుడు ఏదో కొత్త స్టెల్త్ ఒమిక్రాన్ అంట, నెక్స్ట్ ఇంకేమొస్తుందో తెలియదు, ఆ టైప్లో భయపెడతా ఉన్నారు. ఎనీవే, బట్ ఒక్కసారి మీకు టు పుట్ థింగ్స్ ఇన్ పర్స్పెక్టివ్, తెలంగాణ వచ్చినాడు మొత్తం తెలంగాణలో ఉన్న మెడికల్ కాలేజీలు కేవలం 3 గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలు ఉన్నాయి. మొత్తం 65 ఏళ్లలో తెలంగాణ ఏరియాలో కట్టింది 3. నిజామాబాద్లో ఒకటి, ఆదిలాబాద్లో ఒకటి, ఇంకోటి కాకతీయ అనుకుంటా, వరంగల్, 3. ఉస్మానియా గాంధీ అంతకంటే ముందు నుంచి ఉన్నాయి, నిజాం టైం నుంచి ఉన్నాయి, కొత్త కట్టింది కాదు, 3. కానీ 65 ఏళ్లలో మాకంటే ముందున్న ప్రభుత్వాలు మొత్తం కలిపి 3 కడితే, మేము 6.5 ఏళ్లలో 7 ఏళ్లలో కొత్తగా 10 మెడికల్ కాలేజీలు కట్టాము. ఇప్పుడు 13 మెడికల్ కాలేజీలు అయినాయి తెలంగాణలో. బట్ వీఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కేసీఆర్ గారి విజన్ ఏంటి అంటే, హీ వాంట్స్ టు బిల్డ్ అ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ in each and every district, irrespective of what it is. Bhupalpalli, Mulugu, Sirsilla, Jangam, Gadwal, Narayanpet, Mehboob Nagar, Nagar Karnool, చిన్నదైనా పెద్దదైనా జిల్లానే కాబట్టి మెడికల్ కాలేజ్ కట్టబోతా ఉన్నాం. వీ హ్యావ్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ అస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫేమస్ డాక్టర్స్ దట్ ఐ థింక్ దిస్ కంట్రీ హెస్ సీన్ ఫ్రమ్ తెలుగు పీపుల్, డాక్టర్ నోరి దత్తాత్రేయుడు గారు. ఒకసారి పైకి రండి. తీసుకో.
I think most of you may have heard of Dr. Nori. Randy, sir. He deserves a bigger round of applause, guys. Dr. Garu, let me also felicitate you. Take this. Thank you. Oka nisham undandi. Dr. Garu is somebody who's world-renowned. He is somebody who's advised prime ministers of various countries, presidents of various nations, and he's somebody who's actually done exceptionally well in oncology across the world. In fact, just about 3 or 4 months back, Dr. Garu oka 3-4 నెలల కింద హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు we had a meeting. When I explained to him what all we are doing, he was very impressed, of course, but he said, ఇంకా చాలా చేయాలండి మనం, ఇంకా ప్రివెంటివ్ వైపు చాలా చేయాలి అన్నారు. So what we have taken up, sir, is, in fact, I'm glad you could join us. న్యూయార్క్లో కలవలేమేమో సార్, అక్కడ టైం దొరకదేమో అంటే he took the time out. The big man actually drove across Hudson and came and joined us. Thank you very much, sir. చాలా 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 ధన్యవాదాలు. I request you to kindly, please. Thank you so much. 33 మెడికల్ కాలేజీలు, హైదరాబాద్లో 350 బస్తీ దవాఖానాలు, ప్రతి పట్టణంలో కూడా ఇప్పుడు బస్తీ దవాఖానాలు, అంటే బస్తీ దవాఖానా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ డిస్పెన్సరీ at a slum level, at a basti level. And then now, in the 12,769 villages, we are also launching village clinics, village dispensaries. లేకపోతే అందరూ ఆర్ఎంపీలు వాళ్ళు ఉంటారు, మీకు తెలుసు, నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడ కూడా పెడుతున్నాం. వీటితో పాటు, in fact, for those of you who are in technology, you would know, we've launched a very unique program. We recently started the pilot on the 5th of March in both Sirsila district, Rajanna Sirsila district, and Mulugu. ఈ 2 చోట్ల ఒక పైలట్ స్టార్ట్ చేశాం. We are building the health profile of each and every citizen of Telangana, building an electronic medical record of each and every citizen of Telangana. What is the objective? What is the objective? Why are we doing it? మాకేం అవసరం వచ్చింది ఎలక్ట్రానిక్ మెడికల్ రికార్డ్స్ తయారు చేయడానికి? ఎందుకు అంటే, we want to use the data to plan our healthcare strategy. What do I mean? In the initial data that we received so far, ఇప్పటికే ఆల్రెడీ ఒక 60,000-70,000 మంది శాంపిల్స్ అంతా కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. 60,000-70,000 మందిని ఆల్రెడీ ప్రొఫైల్ తయారయ్యింది మా డిస్ట్రిక్ట్లో, ములుగులో. ఇన్ ది ఇనీషియల్ డేటా దెర్ ఆర్ సర్టన్ ప్యాటర్న్స్ ఎమర్జింగ్. సిరిసిల్ల ఏరియాలో ఇట్ అపియర్స్, ఇన్ రాజన్న సిరిసిల్ల డిస్ట్రిక్ట్, ఆంకలాజికల్ కేసెస్, క్యాన్సర్ కేసెస్ ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి. ప్రెవలెన్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇస్ మోర్, పాసిబ్లీ బికాస్ అక్కడ విమెన్ ఎక్కువ మంది ఈ బీడీ రోలింగ్లో ఉంటారు, బీడీలు చుడుతూ ఉంటారు, విచ్ క్యాన్ కాజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. In Mulugu, when we started the profile, we are seeing a pattern of some, how do I put this, a possibility or potential for cardiological challenges. We are also seeing some anemia among women when we are doing the blood profiles and other things. So how does a government use that data? How we do it is, how we would use it is, so then, ఇప్పుడు మా సిరిసిల్లాలో మెడికల్ కాలేజ్ వస్తుంది, అక్కడ ఒక 350 bedded, 500 bedded హాస్పిటల్ వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు what should I focus on as a government? Since the prevalence of cancer is more, maybe we deploy more oncologists there. Maybe we train more. The oncology department should be rock solid there. Likewise, in Mulugu, we should have a cardiology department that is more robust and more strong, so that even if there are more cases, look at them. ఏజెన్సీ ఏరియాలో ఇదివరకు వచ్చేది మీకు గుర్తుండాలి. ఏజెన్సీ ఏరియాలో ఆదిలాబాద్లో, ములుగులో ఏజెన్సీకి జ్వరం వచ్చింది, మంచం ఎక్కిన మన్యం అని వార్తలు వచ్చేది. ఇప్పుడు రావట్లేదు. ఇన్ కేస్ యూ వాంట్ డబుల్ చెక్, యూ క్యాన్. ఎందుకంటే once the mission Bhagirath started, infectious diseases, because most of them are actually waterborne, they have gone, they have disappeared. Health side ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందంటే, ఒకప్పుడు సినిమాల్లో పాటలు రాసేవాళ్ళు, నేను రాను బిడ్డో సర్కారు దవాఖానకు అని. కానీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ have increased from 30% to 56%, 26% జంప్. బికాస్ ఆఫ్ కేసీఆర్ కిట్ అనే ఒక చిన్న ఇంటర్వెన్షన్తో 26% జంప్ పెరిగింది. దానివల్ల ఏం జరిగింది? కేసీఆర్ కిట్ అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే, అదేదో ఇట్లా చిన్న చేతిలో ఒక చిన్న బ్యాగ్ పెట్టి అందులో 12 వస్తువులు ఇచ్చి జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ పౌడరు, సబ్బు, షాంపూ ఇచ్చి పంపుతున్నారు అనుకుంటున్నారు. కాదు, అందులో ఏముంది అంటే, కేసీఆర్ కిట్ యొక్క వెనకాల స్ట్రాటజీ ఏంటంటే, నార్మలీ వెన్ అ విమెన్ కన్సీవ్స్, షీ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రెస్ట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 3 to 6 months, అట్లీస్ట్ 3 to 6 months, ఇఫ్ పాసిబుల్ మోర్. అంటే ఎక్కువ స్ట్రెన్యూయస్ వర్క్ చేయకుండా నార్మల్ వర్క్ చేసుకుంటూ చేయాలని చెప్తారు, పని చేయాలని చెప్తారు. కానీ వెన్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ ద లోయెస్ట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ స్ట్రాటా, సోషియో ఎకనామిక్ స్ట్రాటా, యూ డు నాట్ హ్యావ్ దట్ లగ్జరీ. యూ విల్ స్టిల్ హ్యావ్ టు వర్క్. ఇఫ్ యూఆర్ అ maid, domestic maid, you're working even in the 8th, 9th month. If you're a farm labor, you're still working even in the 8th or 9th month.
what does that do? It becomes a huge risk for both mother and the baby. Infant mortality rate and maternal mortality rate are two of those indicators which WHO, UNSDG and every agency across the world measures government's healthcare performance. Now in Telangana, because of KCR kit, ఏం చేసామంటే కరెక్ట్గా 3వ నెల ప్రెగ్నెన్సీ అన్నప్పుడు we actually ensure that women, ఆశా వర్కర్స్, ఏఎన్ఎం వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ని గుర్తించి we start giving them nutritious food. We pay them 3,000 rupees. We tell them, listen, you don't have to work because this money is to cover for wage loss. And చెప్పి we give 3,000. Then again, in the 6th or 7th month, another tranche is paid. And right after delivery, again, we focus on immunization. We said, listen, you have to come back to the hospital. You have to ensure that the child gets completely immunized. అని చెప్పి మళ్ళీ బేబీ పుట్టిన తర్వాత మళ్ళీ 6వ నెలకో 7వ నెలకో మిగతా అమౌంట్ ఆ 12,000 13,000 రూపీస్లో 3 ట్రాంచెస్లో ఇవ్వడం వల్ల ఏం జరిగింది తెలంగాణలో అంటే ఐఎంఆర్ తగ్గింది, ఇన్ఫెంట్ మొటాలిటీ రేట్ తగ్గింది, మెటర్నల్ మొటాలిటీ రేట్ తగ్గింది, మళ్ళీ నార్మల్ డెలివరీస్ పెరిగినాయి, 100% ఇమ్యునైజేషన్ జరుగుతూ ఉంది ఈరోజు. సో ఇట్స్ అ స్మాల్ ఇంటర్వెన్షన్, చెప్తే చిన్నదే అనిపిస్తుంది, కానీ దానివల్ల ఏం జరిగిందంటే ఈరోజు ప్రభుత్వ వైద్య వ్యవస్థ మీద విశ్వాసం పెరిగింది. దట్ ఈస్ హౌ చిన్న ఇంటర్వెన్షన్ హెస్ హెల్ప్ తెలంగాణ. బట్ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ అంతా అయిపోయింది, ఇంకా చేయాల్సింది ఏం లేదు, అది భూతల స్వర్గం అయిపోయింది తెలంగాణ, మీరందరూ వచ్చేయండి తిరిగి అని నేను అనట్లేదు. మీరు ఇక్కడే ఉండండి, మాకు డబ్బులు పంపుతూ ఉండండి, బాగుండండి. కానీ థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్, థింగ్స్ ఆర్ ఇంప్రూవింగ్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్. హెల్త్ కేర్ అయినా, ఎడ్యుకేషన్ అయినా, రోడ్స్ అయినా, డ్రింకింగ్ వాటర్ అయినా, పవర్ అయినా, వాటర్ ఫర్ యువర్ ఫార్మ్స్ అయినా, ఏదైనా ఒక స్ట్రాటజీ, పొలిటికల్ విల్, కమిట్మెంట్ ఉంటే చేయవచ్చు, డెలివర్ చేయవచ్చు. ఇన్ని ఆటంకాల మధ్యన, ఇన్ని అవరోధాల మధ్యన, ఇన్ని ప్రతికూలతల మధ్యన కూడా థింగ్స్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ ఇండియా. ఈ దేశం బాగుపడదు, ద కంట్రీ హ్యాస్ గాన్ టు డాగ్స్ అనే మాటలు చాలా విన్నాను నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా. అట్లా కాకుండా ఈ దేశంలో కూడా రాజకీయ నాయకులు గట్టిగా పట్టుబడితే, కేసీఆర్ లాంటి నాయకులు ఉంటే చేంజ్ క్యాన్ బి సీన్ అండ్ చేంజ్ క్యాన్ బి సీన్ ఇన్ అ వెరీ వెరీ క్విక్ టైం, క్విక్ టర్న్ అరౌండ్ అనే ఒక మాట చెప్పడానికి నేను ఇదంతా కూడా చెప్తా ఉన్నా. మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఒక ఎడ్యుకేషన్, ఒక హెల్త్ కేరే కాదు, ఐఎమ్ షూర్ మెనీ ఆఫ్ యూ కాంట్రిబ్యూట్ ఇన్ మెనీ అదర్ వేస్, బట్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ ఆల్సో ప్లీజ్ బీ అవర్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్. టుడే ఇన్ ఫ్యాక్ట్ you've seen Devender and the entire IT serve team do something very unique. ఒకప్పుడు ఐటీ అంటే హైదరాబాద్ మాత్రమే, హైదరాబాద్లో కూడా కేవలం గచ్చిబౌలి మాత్రమే, కొండాపూరు, మాదాపూరు, గచ్చిబౌలి. అమీర్పేటలో ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలా, కొండాపూర్లో, మాదాపూర్లో పోయి పనిచేయాలా, మళ్ళీ తర్వాత ఫ్లైట్ ఎక్కాలా, యూఎస్కి వచ్చేయాలా, ఇది ట్రెండ్. కానీ వీ టుక్ అ డిఫరెంట్ అప్రోచ్. వీ సెడ్, సరే కొండాపూరు, గచ్చిబౌలి ఫస్ట్ టర్మ్ అంతా బాగా చేసాము, ఆ బిల్డప్ అంతా బాగానే ఇచ్చాము, నడిచేది నడుస్తుంది, అది ఆటో పైలట్ మోడ్లో ఎంతో కొంత వచ్చేది వస్తూనే ఉంటుంది. మనం యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వీ డోంట్ పోక్ అవర్ నోస్ వేర్ ఇట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్, గవర్నమెంట్ స్టేస్ అవుట్ ఆఫ్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అండ్ లెట్ ద ఫ్రీ మార్కెట్ డూ ఇట్స్ థింగ్, వీఆర్ ఫైన్. మరి మనం ఏం చేయాలంటే వి స్టార్టెడ్ థింకింగ్. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఒకప్పుడు కేవలం బీపీఓస్, కేపీఓస్ ఉండేది ఇనీషియల్ డేస్లో. Y2K అంతా మీకు చాలామందికి యాదుకుండొచ్చు, గుర్తుందా? Y2K గుర్తున్న వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా? ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు. సో ఈ Y2Kలో ఇవన్నీ తెలిసిన వాళ్ళకేమో ఇనీషియల్ డేస్ తెలుసు, మీకు C++లు, Cలు, జావాలు ఇవన్నీ తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుసు. పాయింట్ ఏంటంటే అక్కడి నుంచి ఈరోజు హైదరాబాద్ ఎక్కడికి వచ్చిందంటే లాట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్, లాట్ ఆఫ్ వరల్డ్ క్లాస్ కంపెనీస్ గెటింగ్ దేర్ కటింగ్ ఎడ్జ్ R&D ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, Google doing its maps from Hyderabad, Apple doing its cutting edge stuff from Hyderabad, Facebook doing its entire VR program from Hyderabad. ఒక అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్స్ కూడా హైదరాబాద్ ఈరోజు వేదిక అయింది, ఆ స్టఫ్ అంతా కనబడుతూ ఉంది. మరొకవైపు హైదరాబాద్ లాంటి నగరంలో ఇంత అడ్వాన్స్డ్, హైలీ ఏబుల్ టాలెంట్ పూల్ ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళు ఈ కటింగ్ ఎడ్జ్ పని చేస్తున్నప్పుడు ఈ బీపీఓ, కేపీఓ వరకు అక్కడ ఎందుకు జరగాలి? అందుకే వాట్ వి సెడ్ ఇస్, లెట్స్ స్టార్ట్ లుకింగ్ ఎట్ Tier 2 towns. లెట్స్ స్టార్ట్ లుకింగ్ ఎట్ వరంగల్, కరీంనగర్, మహబూబ్ నగర్, నల్గొండ, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్, ఖమ్మం, మనమైతే పాత 10 జిల్లాలు ఉండేనో వాటిని చూద్దాం. అక్కడ చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారు, టాలెంట్ ఉన్న పిల్లలు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ బిలీవ్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ, హైదరాబాద్లో చదువుకున్న పిల్లల కంటే, హైదరాబాద్లో కాన్వెంట్లలో చదివిన పిల్లల కంటే ఈ Tier 2 టౌన్లలో, వరంగల్లో, కరీంనగర్లో అక్కడ చదివిన పిల్లల్లో దేర్ ఇస్ మోర్ ఫైర్ ఇన్ ద బెలీ, దేర్ ఇస్ అ లాట్ మోర్ ఫైర్, లాట్ మోర్ కమిట్మెంట్. నేను వీళ్ళకంటే ఏం తక్కువ కాదు, ప్రూవ్ చేయాలా అనే ఒక ఇది ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను కూడా కొన్ని రోజులు కరీంనగర్లో చదువుకున్నా. కరీంనగర్లో చదువుకున్న తర్వాత హైదరాబాద్కి వచ్చిన 8th, 9th, 10th.
కరీంనగర్లో చదువుకుంది కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే, కానీ హైదరాబాద్కి వస్తే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అంతా కొత్తగా ఉంది. అక్కడ ఇంగ్లీష్ వేరే, ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ వేరే. ఇదేంద్రా అని చూస్తే ఇక్కడ కొద్దిగా హైఫై ఇంగ్లీష్ అనమాట, అంతా ప్రాపర్ కాన్వెంట్ బాయ్స్ వీళ్ళందరూ. సో ఐ వాజ్ ఫర్ అబౌట్ 3 to 6 months ఐ కుడెంట్ స్పీక్. ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ వెరీ ఇన్ఫీరియర్. అరే అసలు ఇక్కడికి వస్తే ఇదేదో చిత్రంగా ఉంది, అక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకున్నాం కానీ ఇక్కడికి వస్తే మరి ఇంగ్లీష్ అంత వెరైటీగా ఉంది అని ఒక 3 నుంచి 6 నెలలు చాలా తక్కువ మాట్లాడేది నేను మా ఫ్రెండ్స్తో. మళ్ళీ అదేందో కానీ హైదరాబాద్లో ఇద్దరు తెలుగు వాళ్ళు కలిస్తే కూడా ఈ మధ్యన ఇంగ్లీష్లో వేరే భాషలోనే మాట్లాడతారు, అదో బాధ. సో నాకు ఇనిషియల్గా నాకు కూడా కష్టం ఉండింది అది. బట్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్. ఐ సెడ్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ఫీరియర్ టు దీస్ ఫెలోస్. వై షుడ్ ఐ ఫీల్ ఇన్ఫీరియర్? ఐ విల్ లెర్న్ ద లాంగ్వేజ్, ఐ విల్ స్పీక్ బెటర్ దెన్ దెమ్, ఐ విల్ ప్రాబ్లీ డూ బెటర్ దెన్ దెమ్ అని చెప్పి ఒక కొద్దిగా పట్టుదలతో ఒక చిన్న టౌన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చదివితే వాట్ యూ క్యాన్ డూ ఇస్ ఫార్ మోర్ దాన్ దోస్ అదర్ వెరీ వెరీ ఖుషీ కంఫర్టబుల్ లైఫ్ స్టైల్ ఉండే హైదరాబాదు, పెద్ద పెద్ద బాంబే, ఢిల్లీ ఆ బ్యాచ్ కంటే ఈ చిన్న టౌన్స్కి వెళ్ళి వచ్చిన బ్యాచ్కి ఎక్కువ ఫైర్ ఉంటుంది. వాట్ దేవేందర్ హెస్ షోన్ టుడే ఇస్ యూనో ఐటీ ప్రాసెసింగ్ కంపెనీస్. ఇప్పుడు నేను నిన్నటి నుంచి మొన్నటి నుంచి వారం రోజుల నుంచి చూస్తున్నాను కదా, అది మీరు టెక్నాలజీలో కానీ లైఫ్ సైన్సెస్లో కానీ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్, హెచ్ఆర్, అడ్మిన్, ఆపరేషన్స్ ఎట్సెట్రా which can very well be done by people in tier 2 towns. And more importantly, in tier 2 there are 2-3 huge advantages. వరంగల్లో పాస్ అయిన పిల్లోడు ఇంట్లోనే ఉంటూ, వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటూ, వాళ్ళ చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగిన దోస్తులతో తిరుగుతూ, వాడికి అక్కడ 25,000 రూపాయలు మీరు ఇచ్చినా హ్యాపీగానే ఉంటాడు. అదే పిల్లగాని మీరు తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్లో 30,000 రూపాయలు ఇచ్చి మీరు అక్కడ పెట్టినా వాడికి ఎక్కడో మనసంతా అక్కడే ఉంటుంది. ప్లస్ హీల్ స్టార్ట్ థింకింగ్, హైదరాబాద్ రాగానే హీ వోంట్ స్టే ఇన్ ద సేమ్ కంపెనీ. 30,000 వస్తే చుట్టూ చూస్తే వాళ్ళ ఒక ఫ్రెండ్ ఏమో 50,000 సంపాదిస్తుంటాడు, 1,00,000 సంపాదిస్తుంటాడు, 2 లక్షలు. సో దెన్ ద ఆస్పిరేషన్ టు గ్రో, aspiration to move up, aspiration to move up the ladder, social ladder starts hitting you. So therefore what happens is attrition. ఒక కంపెనీలో చేరిన తర్వాత 1 year లోపల ఇంకో కంపెనీ, అప్పటి నుంచి ఇంకోటి, యూ స్టార్ట్ జంపింగ్ ద షిప్. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ ఇన్ వారంగల్ ఆర్ కరీంనగర్, బికాస్ దట్ కిడ్ ఇస్ కంటెంట్, హీస్ హ్యాపీ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టేయింగ్ 1 year in Hyderabad, he'll stay probably 2 years. And then he might move on, that's a different story. But the attrition is lower. And more importantly, the productivity is higher. And I'm not saying this is not empty talk. Heroes Varangallo, there is a Tech Mahindra operating, there is a Cyient operating, there is Mindtree which has started recently, which is going to now start recruiting. Now, where is Vamsi? Vamsi is from Seattle. Pike Chupet or Chiri Chudu. He runs a company called Quadrant Resources. Now, he came to us, he said, I want to set up a 500-seater in Warangal. He's from Narsampet in Warangal. నేను అక్కడ ఒక 500-seater పెడతాను అని చెప్పి he actually took land from TSIC. He started constructing his own campus. What is his confidence? Confidence ఏంటంటే వరంగల్లో ఒక NIT ఉంది, ఒక 10-15 ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉన్నాయి, బోలెడని ప్రొఫెషనల్ కాలేజీలు ఉన్నాయి, చాలామంది టాలెంట్ ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారు. గ్యారంటీ వరంగల్ అనేది ఒక మంచి సెంటర్గా భవిష్యత్తులో ఎదుగుతుందని చెప్పి హీఈస్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఈజ్ వంశీ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ వాట్ హీఈస్ డూయింగ్, హిస్ పేరెంట్స్ ఆర్ టేకింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రైడ్. ఏ హన్మకొండలో ఏ వరంగల్లోనైతే మనోడు ఏం చేస్తాడో అని డౌట్ పడ్డారో వాళ్ళ పేరెంట్స్, అదే హన్మకొండలో మావాడు ఇంకో 500 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తాడంటే వాళ్ళ ఫాదర్కి గర్వంగా ఉంటుందా ఉండదా? సో హీఈస్ గివింగ్ బ్యాక్ టు హిస్ హోమ్ టౌన్. అండ్ హీ వాస్ టెలింగ్ మీ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ద అదర్ డే. హిస్ ఫాదర్స్ నేమ్ ఇస్ మురళీధర్ రెడ్డి. సో వాళ్ళ నాన్నగారికి ఫోన్ చేసి 75 హిస్ ఫాదర్ ఫోన్ చేసి, నాన్న మరి 2 years అయింది పాండమిక్లో మీరు పిల్లల్ని చూడలేదు, ప్లీజ్ కమ్ టు సియాటిల్, వచ్చి ఒక 6 months ఉండిపోండి అంటే, యు నో వాట్ హిస్ ఫాదర్ టోల్డ్ హిమ్, అరే ఇది కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది కదరా కంపెనీది, అయినాక వస్తా కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తి చేసి వస్తాను. సో హీఈస్ టేకింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రైడ్, మోర్ ప్రైడ్ దెన్ వంశీ ఇన్ డూయింగ్ ఇట్. సో రిమెంబర్ వన్ థింగ్ గైస్, ఇఫ్ యూ గో టు సూర్యాపేట్, ఇఫ్ యూ గో టు నల్గొండ, ఇఫ్ యూ గో టు ఖమ్మం, ఇఫ్ యూ గో టు మహబూబ్ నగర్, మోర్ దెన్ యూ గైస్, యువర్ పీపుల్ బ్యాక్ హోమ్ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రైడ్. ఇది మావాడి కంపెనీ, ఇక్కడ పెట్టాడు చూడండి, ఇక్కడ 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాడు అని చెప్పే ఒక బ్రహ్మాండమైన ఒక వాతావరణాన్ని కల్పించిన వాళ్ళు అవుతారు మీరు. మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ నల్గొండ. ఐఎమ్ సేయింగ్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద ఎంటైర్ స్పెక్ట్రమ్. Let's actually parse out what areas can be done from tier 2, what areas can be done from tier 3, and how we can segregate those activities and how we can actually channelize our energies and focus on getting job done. In fact, I met somebody today in New York. They told me,
సార్ మాకు వీ హ్యావ్ అన్ ఆఫీస్ ఇన్ హైటెక్ సిటీ, వీ రన్ అ బీపీఓ. నాకు చాలా కష్టమవుతుంది ఇక్కడ టాలెంట్ని రిటైన్ చేయడానికి అన్నాడు. నేను మరి హైటెక్ సిటీలో ఎందుకు పెట్టినావు నువ్వు? నీ చుట్టూ ఉండేది గూగుల్లో అమెజాన్లో ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర పోతారు పిల్లలు, కానీ నీ బీపీఓలో ఉంటాడు భయ నేనన్నా. అంటే అట్లెట్లా సార్ అని. అట్లెట్లా సార్ అంటే మనం సపరేట్గా నువ్వు వరంగల్కో నల్గొండకో పోతే ఏ బాధ లేకుండా లోకల్ పిల్లలకు మంచిగా ఉంటుంది, నీకు బాగుంటుంది, వాళ్ళకి బాగుంటుంది, మంచిగా నీ కంపెనీ కూడా టికా ఇస్తుంది. అనవసరంగా నువ్వు ఇక్కడ పోయి నానా యాగి చేసి టాలెంట్ ఉంటలేదు, రిటెన్షన్ ఉంటలేదు, అట్రిషన్ ఎక్కువ ఉంది అని నువ్వు మమ్మల్ని బయట తిట్టు పెడితే మాకు కూడా చెడ్డ పేరు వస్తుంది. హ్యాపీగా వెళ్ళిపోయి కరీంనగర్లోనో నిజామాబాద్లోనో ఇంకొకడనో పెట్టుకొని చెప్పిన. హీ వాజ్ సో కన్విన్స్డ్ వెన్ బై ద టైమ్ హీ లెఫ్ట్. హీ సెడ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ సెండ్ మీ దట్ సేమ్ డెక్ దట్ యూ జస్ట్ టాక్డ్ అబౌట్ అన్నాడు. డెక్ లేదు, ఏమీ లేదు, నేను చెప్పింది చిన్న లాజిక్ చెప్పిన నేను. మీరు ఇక్కడ ఈ డీల్ ఫ్లోలు, ఈ స్టార్టప్లు ఇవన్నీ చూసి డెక్కులు టొక్కులు అని చెప్పేసి అందరినీ ఆగమాగం చేస్తున్నారు. అట్లా కాదు, సింపుల్ లాజిక్, కామన్ సెన్సికల్ పాయింట్ అది. పిల్లోడు హ్యాపీగా ఉంటే 4 రోజులు ఎక్కువ పని చేస్తాడు, సింపుల్ లాజిక్ చేసుకో అంటే he was convinced by the time he left. Today, in fact, not just Vamsi, we have so many guys. In fact, there's Karthik. Where is Karthik? I say hi, Karthik. There is Karthik Pulsani. Karthik lives in DC, Virginia, DC ఏరియాలో, మేరీల్యాండ్, డెలవేర్ ఏమంటారు దాన్ని, అక్కడ ఉంటాడు. వర్జీనియా. Kavita, right? So Kavita is very proud of her roots in Virginia, so she says Virginia. So Karthik runs a company called Eclat. They are into medical coding. About 6-7 years ago, when Karthik, in fact, in 2015 వచ్చినప్పుడు కూడా he went around with the entire United States with me, వచ్చి తిరిగిండు అతను. అప్పుడు నేను అన్నాను, మరి మీ కరీంనగర్కి ఏమైనా చేయొచ్చు కదా కార్తిక్ అంటే, ఫస్ట్ కొద్దిగా డౌట్ పడ్డాడు. నేను ఊరికి ఎక్కువ తిరుగుతున్నాను, పంపించేద్దామని చెప్తున్నాడు అనుకుని డౌట్ పడ్డాడు. ఫైనలీ ఈ somehow mustered the courage, confidence, and since he is into medical coding, he convinced a client. He started an entity with about 40 people, right? First, ఒక 40 మందితో మొదలు స్టార్ట్ చేసిండు. బికాస్ హీ వాజ్ డౌట్ఫుల్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ మైండ్, అవుతుందా కాదా, ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా కాదా. నౌ ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ టు షేర్ విత్ యూ, హీ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ బీన్ సక్సెస్ఫుల్, he already has 200+ people in Karimnagar. Now he's recently announced that he's going to recruit 1,400 people in 3 places, Karimnagar, Warangal and Khammam. If a Karthik can do it, if a Vamsi can do it, if a Devender can do it, Devender నువ్వు అన్ని చెప్పినా కానీ సెంటర్ ఎక్కడ పెడుతున్నావు చెప్పలే. మహబూబ్ నగర్ ఆర్ నిజామాబాద్, ఐఎమ్ గోన్ హోల్డ్ యూ టు ఇట్. సో పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మా మహేష్ బిగాలా ఉన్నాడు. నేను మహేష్కి చెప్పాను, మహేష్ నువ్వు స్పీచ్లు కొట్టి అంత ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి ఆగమాగం చేయకు, ఎవరు ఎక్కడ దుకాణం పెడతారో అడుగు, క్లియర్గా చెప్పు అన్న. ఆయనేమో ఇంగ్లీష్లో సంపూర్తి చంపి మిమ్మల్ని అందరినీ కన్ఫ్యూజ్ చేసి, నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేసి, ఆయనకి ఏం చెప్పాను నేనంటే, నెక్స్ట్ టైం నిజామాబాద్లో ఒక 1000 మందితో సెంటర్ ఉంటేనే నిన్ను మళ్ళా కలిసేది, లేకపోతే నేను కలవనని కూడా చెప్పిన. సో ఇట్స్ అప్ టు యూ నౌ to make sure that that center that we are launching in Nizamabad this year is successfully filled. We have also appointed Vijay Rangineni garu, who is actually a very, very senior man. He took a voluntary from Tech Mahindra from a very, very senior position. Where is Vijay? That is Vijay Rangineni. He's actually been appointed specifically for this task, to ensure that Tier 2 towns take off. We have our Chief Relations Officer Amarnath Reddy Atmakuri. Okasari hi cheppu. అమర్ ఇస్ అ రాక్ స్టార్. ఈయన బాగా మాకు హైదరాబాద్లో అందరినీ, వెస్టర్న్ హైదరాబాద్ గుంజుకొచ్చేది ఈయననే. ఎక్కువ మందిని అక్కడికి లాక్కొచ్చి అక్కడ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్తో మాట్లాడి చేస్తుంటాడు. కాబట్టి అమర్ కూడా ఏం చెప్పినా నేనంటే, యువర్ జాబ్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ టు ఎన్ష్యూర్ హైదరాబాద్స్ వెస్టర్న్ పార్ట్ కీప్స్ బజింగ్ విత్ పాజిటివిటీ, బట్ కండ్లకోయ, నార్దర్న్ హైదరాబాద్, మేడ్చల్ అటువైపు, తర్వాత ఇటు ఈస్ట్ వైపు, ఉప్పల్ వైపు, అదే మాదిరిగా ఇప్పుడు మలక్పేటలో కూడా అనుకుంటా ఉన్నాం తొందరలో. అక్కడ వీటిని ఫోకస్ చేద్దాం మనము. ఎందుకంటే ఒక ఎంప్లాయీ ఉండేదేమో ఉప్పల్లో, ఆయన మొత్తం కార్ ఎక్కి లేకపోతే బండి ఎక్కి మొత్తం వచ్చేది తిరిగి ఊరంతా తిరిగి వచ్చేది గచ్చిబౌలికి. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఎన్ని బాధలు చూడండి. ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లం, పొల్యూషన్ ప్రాబ్లం, కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరుగుతుంది, ఎన్ని బాధలు బదులు అక్కడ మెట్రో ఉంది, అక్కడే దుకాణం పెడితే, అక్కడే ఐటీ కంపెనీ వస్తే హ్యాపీగా అక్కడే పని చేసుకుంటాడు. సో దట్స్ వాట్ వీ బీన్ ట్రైంగ్ టు డూ. గ్రోత్ ఇన్ డిస్పర్షన్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద పాలసీ, గ్రిడ్ పాలసీ. We've come out with this. It has been fairly successful. In fact, Genpact is now, in fact, expanding its center in Uppal, and they're adding 2.9 million square foot of campus there, and they're going to have nearly 20,000 people working out of this new campus. What will happen, therefore, is eastern part of Hyderabad will also grow. We want the northern part of Hyderabad to grow. We are building a gateway IT park there, almost 1.6 million square foot lo PPP model lo gadtunamu, adi vastundi. అదే మాదిరిగా మలక్పేటలో ఇంక ఇతరత్ర కూడా, అంటే Tier 2 టౌన్సే కాదు. ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే, మొన్న ఒక ఆయన వెంకట్ కనుమూరి అని
హీ కేమ్. సూర్యాపేటలో సెంటర్ పెడతానంటాడు. సూర్యాపేటలో ఏముంది బాస్ అంటే, ఇక్కడ మహేందర్ మస్ట్ ఫీల్ బ్యాడ్, కానీ సూర్యాపేటలో ఏముందన్నాను నేను. సూర్యాపేటలో ఏముందంటే, సూర్యాపేటలో ఎందుకు లేదు సార్, అటు విజయవాడ దగ్గర ఉంది, ఇటు హైదరాబాద్ మధ్యలో ఉంది, అటు విజయవాడలో పని చేయొచ్చు, ఇటు హైదరాబాద్లో పని చేయొచ్చు, మంచిగా ఉంటుంది సార్ అన్నాడు. నీ ఇష్టం పెట్టు, నేను ఎందుకు వద్దంటా అని బ్రహ్మాండంగా సూర్యాపేటలో నవ్ వీఆర్ సెటింగ్ అప్ సెంటర్. సో జగ్గపేటలో ఆల్రెడీ 50 మంది వస్తూ అంటున్నారంట, సంతోషం. అట్లా ప్లేస్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ మీరందరూ వచ్చి సిరిసిల్లలో పెట్టండి, నా కాన్స్టిట్యున్సీలో పెడితే నేను హ్యాపీగా ఉంటానని చెప్పట్లేదు. డజంట్ మ్యాటర్. దెర్ ఆర్ హార్సెస్ ఫర్ కోర్సెస్. సిరిసిల్లలో టెక్స్టైల్ ఉంది, సిరిసిల్లలో ఇంకోటి ఉంది, అక్కడ అది వస్తుంది. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కొన్ని చోట్ల వస్తుంది, కొన్ని చోట్ల ఐటీ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది, కొన్ని చోట్ల ఇంకోటి వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ రకమైన స్ట్రాటజీతో ఆల్రౌండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇస్ పాసిబుల్. అదర్వైజ్ మొత్తం హైదరాబాద్కి తోసేస్తే హైదరాబాద్ కూడా బెంగళూరు లాగా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు బెంగళూరు మీద మొత్తం జోకులు వేసుకుంటూ ఉంటారు. నిన్న ఒక ఆయన వచ్చినారు బే ఏరియాలో. ఆయన ఏమన్నారంటే, నేను హైదరాబాద్లో కారు ఎక్కి బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ పోవడానికి ఎంత టైం పడుతుందో కారులో, మళ్ళీ బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మా ఇంటికి పోవడానికి అంతే టైం పడుతుంది సార్, కరెక్ట్గా 5.5 గంటలు పడుతుంది, ఏం చెప్పమంటారు మా బాధ అన్నాడు. మరి ఎందుకున్నావా అక్కడ అంటే, ఏం చేస్తాం సార్, అలవాటు పడిపోయాను, ఏం చేయలేము, ఇంకా అలవాటు పడ్డాం అన్నాడు. మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, లెట్ హైదరాబాద్ నాట్ మీట్ ద ఫేట్ ఆఫ్ బెంగళూరు ఆర్ ఎనీ అదర్ సిటీ విచ్ ఇస్ గాట్ growth problems and urban infra crumbling all around. We are ramping up the infra. మీరు చూసుంటారు ఈ మధ్యన హైదరాబాద్కి వచ్చిన వాళ్ళు కొత్త కొత్త ఫ్లైఓవర్లు, అండర్ పాస్లు, కొత్త రోడ్లు, లింక్ రోడ్లు చాలా చేస్తున్నాము. అక్కడ కూడా చాలా చాలా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇనఫ్ టు కీప్ పేస్ విత్ ద కైండ్ ఆఫ్ గ్రోత్ వీఆర్ హ్యావింగ్, ద కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వీ బీన్ ఏబుల్ టు అట్రాక్ట్. వీ నీడ్ టు డిస్పర్స్ growth, we need to grow in clusters. When the mayor of Paris said a 15-minute micro city, 15-minute లోపలే అన్నీ ఉండాలి, ఒక సిటీలో కావాల్సినవి అన్నీ ఉండాలి అనే స్ట్రాటజీ ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు. హైదరాబాద్లో కొంత జరుగుతూ ఉంది అది. ఒకప్పుడు చిన్నప్పుడు నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు షాపింగ్ అంటే హ్యాబిట్స్ కోటి అంతే, అదేదో ఉండే ఆడ. అప్పుడు కోటిలో ఏదో కొత్త షోరూమ్ వచ్చిండే, శర్మాస్ అయితే హ్యాబిట్స్. కోటిలో అప్పుడు ఏదో కొత్తది వచ్చిండే, చాలా హంగామా నడిచింది కొన్ని రోజులు. వైభవ్, అరే భలే గుర్తుంది మీకు, వైభవ్ అని చెప్పి ఒకటి వచ్చేది యాడ్. ఏమంటున్నా అంటే, ఒకప్పుడు అట్లుండే కోటి హ్యాబిట్స్, ఇప్పుడు కోటి మర్చిపోయారు, హ్యాబిట్స్ మర్చిపోయారు. ఎవరు దాన్ని గుర్తు పట్టించుకొని కూడా పట్టించుకోవట్లేదు. ఎవరు కుకట్పల్లి వాళ్ళు కుకట్పల్లె, కొత్తపేట వాళ్ళు కొత్తపేటే, ఇటు ఇడిదిక్కోళ్ళు, ఇటు రాజేంద్ర నగర్ వాళ్ళు రాజేంద్ర నగరే, ఉప్పలోళ్ళు ఉప్పలే. ఎవరికి కావాల్సిన చీరల షాపులు, బట్టల షాపులు, అయింది జ్యువెలరీ షాపులు ఎక్కడోళ్ళకి అక్కడే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే, షాపింగ్ వచ్చింది, హెల్త్ కేర్ వచ్చింది, ఎడ్యుకేషన్ వచ్చింది, ఎక్కడికక్కడ రోడ్లు వచ్చినాయి, నీళ్లు బాగున్నాయి, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. లేనిదల్లా మీరు కనుక ఐటీ క్లస్టర్స్లో మనం కనుక సరిగ్గా అందరం గొర్రెల మందలాగా గచ్చిబౌలి అంటే గచ్చిబౌలి అని చెప్పి ఎగేసుకొని పోకుండా అందరం ఒక స్ట్రాటజీతో మనం కనుక పనిచేయగలితే, ఎస్పెషలీ దోస్ ఆఫ్ యూ హూ ఆర్ వాంటింగ్ టు గ్రో ఇన్ ఇండియా, ఎస్పెషలీ దోస్ ఆఫ్ యూ హూ ఆర్ వాంటింగ్ టు డూ మోర్ in your own respective domains in Hyderabad or elsewhere. If we can do it, then certainly Hyderabad will not meet the fate of Bangalore. My humble request to you, please participate in these services. I know that you guys spend a lot of time in understanding what's going on in India, in understanding what's going on back home in Hyderabad and Telangana. I assure you, we are on the right path under the leadership of our Honorable CM. సరైన మార్గంలో, సరైన పద్ధతుల్లో ముందుకు పోతా ఉన్నాం. కావాల్సిందల్లా ఒక కన్సర్టెడ్, ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్, ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎఫర్ట్. I request you all to be a part of this growth story of Telangana. Once again, I humbly thank all of you for showing up in such large numbers on a Friday evening. And thank you very much for Bigala and everybody else who's organized this. Jai Telangana. Thank you. Good evening, Honorable Minister KTR Garu and dear friends from New Jersey and IT Serve leadership team and all the members. And the IT sponsor, we are doing this event in association with the IT Serve Alliance and various other associations, national associations like ATA, NATA, TTA and several other organizations who supported for this event. And especially there are 3 events we thought, but due to the lack of time, the minister is traveling. During his hectic schedule, still he gave the time to come here and attend this event. We clubbed all the 3, meet and greet with KTR Garu and
Mana Uru, Mana Badi, the government recently launched the program, and IT Serve combined the entire event. Dear friends, I have been given the opportunity for taking the Mana Uru, Mana Badi, Mana Basti, Mana Badi to NRI friends. When the Mana Uru, Mana Badi launched, KTR Garu asked me that, how do we take it forward to the NRIs, and he asked me to connect with everyone. And then, along with him, our Education Minister, Sabita Indra Reddy Garu, we had a conference call, and we connected with all the NRIs across the globe. And there was tremendous response for the program. And that's when we thought it's better to launch the portal. Several questions have been asked that, it should be easily connectable. So that's how the Mana Uru, Mana Badi NRI portal has been developed, and it's launched in California. And we had very, very limited time. And today, I want to give you the brief details about the Mana Uru, Mana Badi, and Mana Basti, Mana Badi program. This is the flagship program of the Telangana government to change the comprehensive changes in the school and also rebuild the infrastructure. To do that, the Telangana government has allocated over 9,000 crores and to develop 26,000 schools in 3 phases. So the first phase, the government has allocated already over 3,000 crores in the budget. And along with that, not only the government has allocated, and they want to seek everybody as a participation, school management committee, where existing alumni or NRIs or whoever can be, everybody to be part of the management and how to develop. So to do that, there are many ways how we can connect. And one, being NRIC, I used to live in New Jersey, still my house is here, so I am one among you, though I am taking this effort across the globe. So I started with my first donation of 1 crore for this program, and I encouraged everybody. And with my call, quite a few friends responded on the same day when we had a Zoom call. And I'm seeing in the last couple of days the tremendous response what we are receiving for this program. See, we all know the first part of our life, we all need to focus on the education. That's what I believe in. And the second part on earnings. And most of us are in the third part of the life where we start giving back to the society. So this is the best opportunity for us to give it back to the society, whatever is possible. And the next generations, people, they don't remember in your villages. And if you do something on your father's name or grandfather's name, that will be there even for the next generations forever in the schools. So the Mana Uru, Mana Badi program, the NRI portal has the complete details of the 26,000 schools, whatever is all the government schools, whether it's Mana Basti school or even the rural school, everything is listed on the portal. And once you log in, the website is manauru.manabadi.telangana.gov.in. And once you sign up, simple sign up, and all the schools are listed. You can adopt any school. You can donate any amount. There is no minimum or no maximum. But if you donate more, you have certain benefits starts from, if you donate about 2 lakh rupees, you can be the part of the school management committee which oversee all the expenditure. And if you donate about 10 lakhs, you can name anybody's, your family member's name on one of the classrooms. And if you donate about 25 lakhs, you can name it on the primary school. And if it's 50 lakhs, upper primary school. And for 1 crore, it's a complete, the entire JRPHA school can be named after the family member. So this is the best opportunity. I request you all to take this forward and connect back to your roots, connect back to your schools. Hello guys, I'm Vijay Rangineni. I'm with the government of Telangana. My responsibility is to get more investments into Telangana and more focus on tier 2 cities. And we definitely want to take IT beyond Gachibowli and Madhapur, and we want to take every nook and corner of Telangana. As a part of that, we have started out in Warangal first, then opened Karimnagar, and then opened in Khammam. Now we are definitely have centers that are getting built, and we'll be opening Nizamabad in the next 3 to 4 months, and after that Mahbub Nagar,
Siddipet, and Nalgonda and Adilabad. So we have multiple IT hubs coming up on the way, and with the excellent support from IT Serve and all the communities here, we are able to start this, and this program is going gung-ho, and the operating centers that we already opened are doing extremely well. So with our focus, once we mentioned it, then suddenly we saw a lot more momentum, lot more encouragement, and 10 more companies have in the last 2-3 days have raised their hand and said they definitely want to go to tier 2, and some of them are here. I would like them to recognize them for committing to taking the IT to those tier 2 centers, and I'll be reading their names, and if you are here, please stand up and come to the stage for a minute. Thank you. కావేటి శ్రీనివాసరావు ఫ్రమ్ న్యూ జెర్సీ అండి. ఈరోజు కేటీఆర్ గారు అమెరికాలో పర్యటిస్తున్నారు మన ఊరు మన బడి అనే ప్రోగ్రాం గురించి. సో మంచి స్పందన ఐటీ సర్వ్ అనే వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేశారు. ఐటీ సర్వ్ అనేది అక్కడ మన ఇండియన్స్ మన ఎన్ఆర్ఐస్ అందరూ 100 సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు పెట్టి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక అసోసియేషన్ స్టార్ట్ చేశారు ఆల్ ఓవర్ అమెరికా. వాళ్ళు ఇప్పుడు మన ఊరు మన బడి కోసం చాలా సిఇఓస్ అందరూ లక్షలలో వేలలలో కోట్లలో కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. సో కేటీఆర్ గారు ఇచ్చిన స్పీచ్కి చాలామంది స్పందించి అంటే ఎన్ఆర్ఎస్ని తను కోరేది ఏంటంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా డబ్బు పెడుతున్నారు. దాంతోపాటు మనం ఆ ఊర్లలో చదువుకొని విదేశాలలోకి వచ్చి సెటిల్ అయ్యాం కనుక సో ఎన్ఆర్ఎస్ ఎవరైతే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదువుకున్నారో ఆ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్నారు. సో దే వాంటెడ్ అవర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆల్సో. సో మనలాంటి ఎన్ఆర్ఎస్ బయట దేశాల్లో ఇండియాలోనే చదువుకొని వివిధ దేశాలలో సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నాం కనుక సో మనం కూడా పెట్టాలి. వీ హ్యావ్ టు పుట్ అవర్ ఎఫర్ట్స్ టు గ్రో ద స్కూల్ అని చెప్పేసి వారు నినాదం ఇచ్చారు. సో దానికి చాలామంది స్పందించి ఈరోజు చాలామంది డబ్బులు కొంతమంది చెక్కులు ఇచ్చారు, ఇవ్వటానికి కూడా వాళ్ళు పేర్లు ఇచ్చారు. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద మనీ టు దేర్ స్కూల్స్, ఏ విలేజ్ నుంచి ఏ ఊరు నుంచి వచ్చారో. సో ఐ థింక్ టుడే వాజ్ అ సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ కేటీఆర్ గారు ఎక్సలెంట్ స్పీచ్ ఐ మస్ట్ టెల్ హిమ్. అండ్ తను కూడా అంటే ఒక విలేజెస్ నుంచి వచ్చి ఈరోజు అమెరికాలో కూడా చదువుకొని బికేమ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ పాలిటీషియన్ అండ్ ఎ మినిస్టర్ అండ్ ఈజ్ మోటివేటెడ్ లాట్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్ఎస్. ఐ థింక్ నా మెసేజ్ ఏంటంటే వారు అన్ని రంగాలలో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. అగ్రికల్చరే కానీ, టెక్నాలజీ కానీ, పవరే కానీ. ఐ థింక్ నా ఐడియా అంటే మై ఒపీనియన్ ఈజ్ యాజ్ ఎ లాయర్, ఇంటర్నేషనల్ లాయర్గా కొంత తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు న్యాయ వ్యవస్థను కూడా కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే దట్ విల్ బికమ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ స్టేట్. జై తెలంగాణ.